ہمارے جہانگیر ترین صاحب نے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی، اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی۔ پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا۔ پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا۔ السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی۔ یوں تو اپوزیشن آپ نے دیکھا کہ موجودہ حکومت خصوصاً وزیر اعظم عمران خان صاحب پر کرونا وائرس سے نمٹنے کی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے شدید تنقید کر رہی ہے۔ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وفاقی، اس پر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن اب تو سٹنگ وزیر کابینہ کے ممبر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری صاحب نے جو انٹرنیشنل میڈیا کو ایک انٹرویو دیا، آج اس کی گونج کابینہ کے اجلاس میں بھی سنائی دی گئی۔ اس انٹرویو میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ حکومت اپنے جو طے شدہ پلانز ہیں، جس طرح سے وہ چینج لانا چاہتے تھے، جو تبدیلی لانا چاہتے تھے، وہ نہ لا سکے، جس کی بیسک وجہ جو ہے وہ اندرونی پارٹی کے اختلافات جو اتنے زیادہ ہوئے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا اور پولیٹیکل سوچ پیچھے کہیں رہ گئی اور بیوروکریسی نے اور دیگر لوگوں نے وہ جگہ پر کر دی۔ انہوں نے جو پارٹی کے اندرونی اختلافات کا ذکر کیا، اس میں جہانگیر خان ترین صاحب کا نام لیا، اسد عمر صاحب کا نام لیا، شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا اور کہا کہ جہانگیر ترین صاحب جب وفاقی وزیر بنے تھے، اسد عمر صاحب فائنانس کے، تو ان کو فارغ کروایا۔ اسی طرح جب اسد عمر صاحب واپس آئے اب وزارت میں تو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو فارغ کرا دیا۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرائی گئیں تاکہ تمام تر جو ڈفرنسز ہیں ان کو ریموو کیا جائے، لیکن وہ بھی ایسا نہ ہو سکا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، سویلین سپریمیسی کی بات کی، پارلیمنٹیرینز کی بات کی کہ کس طرح سے کتنی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، یہ بھی بتایا۔ یہ جو انکشافات ہوئے، آج کابینہ کا جب اجلاس ہوا تو پھر یہ خبریں آنے لگیں کہ فیصل واڈا صاحب کافی جذباتی بھی ہوئے اور عمران خان صاحب نے ان کو ریلیکس کرنے کی کوشش بھی کی، اور ساتھ ہی انہوں نے متنازع بیانات دینے سے کابینہ کو روک دیا، اپنے وزراء کو روک دیا، جبکہ فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئیں کہ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں اندرون کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، یہ سازشیں ہو رہی ہیں، یہ گیم ہو رہا ہے اور ہم چپ نہیں رہیں گے۔ لیکن بہرحال یہ وہ تمام باتیں ہیں جو سامنے اب سے کچھ دیر پہلے شبلی فراز صاحب نے جب پریس کانفرنس کی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے، تو اس کا تو کوئی ذکر فی الحال نہیں سامنے آیا جتنی کوریج دی گئی ان کو، لیکن بہرحال ان انکشافات کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی کافی ناراض نظر آئے اور انہوں نے فواد چودھری صاحب پر کڑی تنقید بھی کی اور کہا کہ وہ پہلے کن کن پارٹیوں سے ہوتے ہوئے بالآخر پاکستان تحریک انصاف تک پہنچے ہیں۔ اب یہ جو انکشافات ہیں یا جس طرح سے انہوں نے اعتراف کیا ہے اپنی ہی پارٹی کی حکومت میں آنے کے بعد اپنے ہی ویژن پر امپلیمنٹ نہ کرنا اور جو فیلئر کا ذکر کیا ہے، یہ کس تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے یا کرتا بھی ہے یا نہیں؟ دوسری طرف کیا اس سے عمران خان صاحب کی خود ذات یعنی کہ جو گرفت ہے ان کی پارٹی پر، خود کابینہ پر، اس کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا ہے؟ آج اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی پارٹی کے دو اہم رہنماؤں سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں انہوں نے پورے ملکی معاملات جو ہیں ان پر ڈسکشن بھی کی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جیالوں کو متحد رکھا جائے کیونکہ بہت جلد جو ہے وہ اچھا وقت آنے والا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی آج حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، خصوصاً وزیر اعظم کی پالیسیز کو کرونا کے حوالے سے، اور کہا کہ جو مستقل کنفیوزڈ بیانات آتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ حالت انکار میں ہیں، جس کی سارا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگت رہی ہے۔ اپنے محترم مہمانوں کا تعارف کراتی چلوں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گی سینیٹر سحر کامران صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں مسرت چیمہ صاحبہ، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے پنجاب سے ہمارے ساتھ ہوں گے رانا ارشد صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آ کر آج کے جو یہ انکشافات ہیں فواد چودھری صاحب کے، اس پر پارٹی، حکومت، عمران خان صاحب اور سیاست پر کس طرح سے اثرات مرتب ہوں گے۔
ویلکم بیک. کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی آج فواد چودھری صاحب کے انٹرویو نے ایک بڑا دھواں مچایا ہوا ہے اور ہر طرف اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ سحر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. گو کہ یہ انکشافات کوئی نئے نہیں ہیں, ظاہر ہے سب کو علم تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کے درمیان ایک ڈس ایگریمنٹس ہیں, کچھ جھگڑا فساد ہے. پھر اس کے بعد اسد عمر صاحب جب فائنانس کے وزیر نہ رہے تو اس وقت بھی بہت ساری باتیں سامنے آئی تھیں, لیکن ایک سٹنگ وزیر کا ایسے انٹرویو دینا, آن ریکارڈ اعتراف کرنا کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت وہ تبدیلی نہیں لا سکی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف بخود ایک جماعت جس نے بہت سارے ریفارمز کا بھی کہا تھا, یہ آپ کے خیال میں کیا میسج دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, بات یہ ہے کہ وہ باتیں جو پہلے اپوزیشن کہہ رہی تھی, پھر وہ باتیں جو پھر اتحادی کہنے لگے, پھر وہ باتیں جو کہ لیک ویڈیوز میں سامنے آنے لگیں, اب وہ باتیں برملا سٹنگ منسٹرز کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. تو یہ بات جو ہے یہ دور تک چلی گئی ہے اور یہ اب نشاندہی کر رہی ہے کہ ہمارے جو خدشات تھے, دیکھیں یہ جو ایک ٹوٹ بٹوٹ کا ایک پورا ایک سسٹم بنایا گیا اور ان کو انسٹال کیا گیا وداؤٹ اینی ایکسپیرینس, کمپیٹنس اور سنسیئرٹی ٹو دا کاز. میں اس کو بھی کہوں گی اگر سنسیئرٹی ہوتی ہے نا تو 2 قدم آگے بڑھایا جاتا ہے, ایسی ہارمونی اور ماحول کریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اب ہم یہ جو کہتے تھے کہ جو ہم آہنگی, جو قومی یکجہتی ہمیں نظر نہیں آ رہی, ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ انٹرنل یکجہتی بھی نہیں ہے, انٹرنل ہم آہنگی بھی نہیں ہے. یہ انٹرنل نورا کشتی جو ہے وہ جاری ہے اور اب اس کا اظہار جو ہے وہ لیک ویڈیوز کے بجائے اب یہ اوپن سٹیٹمنٹس کے ذریعے جو ہے سامنے آ گیا کہ جی اندر کے اختلافات ہیں, ایک کی لیگ پولنگ ہوگی, ایک جائے گا. دیکھیں جو حکومت اندرونی اور بیرونی رستہ کشی اور نورا کشتی میں لگی ہو, اس کی پرفارمنس تو پھر ایسی ہی ہوگی نا جیسی آج ہمیں نظر آ رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے بڑے انکشافات کیے, ویسے تو یہ انکشافات نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم سب ان باتوں کو ڈسکس کر رہے تھے اور جانتے بھی تھے, اور یہ بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے مسلسل فیلئرز کے جو عوامل تھے وہ بھی اب سامنے آ گئے کہ جو فیسیلیٹیٹرز تھے عمران خان احمد نیازی صاحب کی, جو انویسٹرز تھے, ان کے اپنے کچھ سیکیورڈ انٹرسٹ تھے, انہوں نے ان انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اسی طریقے سے جو لوگ کچھ مفادات کی وجہ سے آ کے ان سے ملے, انہوں نے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اور یہ اس طرح کے مختلف گروپس کے آپ یہ دیکھیں کہ کیوں وزیر اعلیٰ پنجاب تمام تر حالات اور تنقید کے باوجود نہیں بدلا جاتا, کیوں, کیا مسئلہ ہے, کیوں شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین ساتھ نہیں بیٹھ سکے, کیوں اسد عمر کو ہٹایا گیا, پھر اسد عمر کو موقع ملا اس نے کسی اور کو ہٹا دیا, کل کسی اور کو موقع ملے گا یہ حالات, ہاں یہ حالات جس کا کہ ذکر اب یہ خود فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ صحیح بات ہے کہ اپوزیشن کرے تو وہ الزام ہوتا ہے, ظاہر ہے اپوزیشن تو ہے ہی اپوز کرنے کے لیے, لیکن مسرت صاحبہ, ڈو یو ناٹ تھنک دس برنگز این امبیرسمنٹ ٹو پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ, چاہے وہ پروونشل لیول پر ہو, اور خود جماعت کے لیے بھی ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ اب خود ایک کابینہ کا ممبر اور بڑا رسپانسبل وزیر ہے جس نے بیٹھ کر کے یہ بتایا کہ جی ہم اس لیے, انہوں نے کئی پوائنٹس کہے کہ یہ جو ہم نے ریفارم جوڈیشل کے حوالے سے, پولیس دیکھیں وہ سب سٹینڈ سٹل پر ہے صرف اسی لیے کیونکہ ہمارے اندرونی اختلافات نے, اور جو ٹیم ہے وہ پولیٹیکل سوچ تو کہیں پیچھے چلی گئی اور بیوروکریسی اور دیگر لوگ سامنے آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ. نادیہ میں تھوڑا سا نا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی. بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب, وہ ہمیشہ جمہوری رویوں پہ ان کا ایمان ہے اور وہ بیسکلی اظہار آزادی پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہم تمام ورکر, چھوٹے بڑے لیڈرز, ہمیں یہ آزادی حاصل ہے کہ ہم ہر طرح کی اوپینین, ہر طرح کی فیڈ بیک دیتے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب نے, میں آج یہ بالکل آپ کے چینل پہ کہوں گی کہ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ اگر ایک آزادی دیکھیں, اور سیاسی جماعتوں میں کتنے جمہوری رویے ہیں, کیا کوئی اپنے لیڈر یا چیئرمین کے آگے انہوں نے جس طرح کے بھی غلط فیصلے کیے, کیا کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھاتا. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ حق حاصل ہے, اور اس طرح کی جو غیر ذمہ داری, اس طرح کی جو اچھل کود, پھر یہ ہوتا ہے کہ جمہوری رویے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کا یہ خاصہ ہے کہ ہمیں ایک جینوئن اوپینین اور ایک ریئل کرٹیسزم کی تو آزادی ہے, لیکن کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں, کچھ آپ نے فیڈ بیک دینے کے فورمز ہوتے ہیں. تو یہ ایز اے, میں اگر پولیٹیکل ورکر کے طور پر دیکھوں اور ایک اس پارٹی کی
मेंबर की हैसियत से देखूं तो हम तमाम जो लोग हैं, जो हम जितने भी पार्टी के लोग हैं या जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनकी वाकई दिल आजारी हुई है कि दैट वाज नॉट द राइट फोरम इन फैक्ट। उसकी वजह यह है कि आप अपने लीडर को एम्बैरस कर रहे हैं, हम सबको एम्बैरस कर रहे हैं, और खाली एक इस तरह की कि भाई हमें ये आजादी तो हमें हासिल है। आपको पता है कि हमारे इस बहुत सारी फैसला साजी होती है जिसपे हमारे लोग क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन दिलाजारी भी हुई चाहिए। अच्छा, लेकिन फोरम की चॉइस में भी सेंस होनी चाहिए। एक और नादिया मैं आपके अर्ज करूं कि देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हर वक्त आजमाना हम लोगों का ये काम नहीं है। एक और मैं बात पॉइंट आउट, बट हाउ ट्रू इज दिस मुसरत साहिबा कि वाकई ये फेलियर हो रहा है इस वक्त गवर्नमेंट का, ये चीजें गिरफ्त में नहीं है, जो प्लान थे वो नहीं अमल दरामद हो सक रहा, 2 साल हो गए, खुद बहुत बरमला बड़े वादे किए गए, वाकई वो सब चीजें नहीं हो सकी क्योंकि कोर कमेटी हिल चुकी है, ये सच है। नादिया में एक और इसी से मिलता जुलता एक वाकया हुआ कि हमारे भाई हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, एक टीवी एंकर ने जिस तरह से, आपको पता है कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना होते तो दोबारा कभी, आपको पता है कि अगर सहाफी नॉर्मल सवाल भी पिछले वज़ीर आज़म से पूछते थे तो दोबारा उनको कभी ये मौका नहीं मिला कि वो उनसे सवाल कर सके, यानी कि उनको साथ मीटिंग का मौका नहीं दिया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब का दिल बड़ा है, लेकिन ये हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। ये तो मैसेज था मेरा अपने कोलीग्स के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है नादिया, मेरी बात ध्यान से आप सुने, इस सिस्टम के अंदर जिससे हम लड़ रहे हैं आज के दिन तक, आप जितने भी स्कैंडल उठा के देखे जो हमारे दौरे हुकूमत में आए, उसकी वजह यह है कि जो माफिया इनके सहूलतकार सिस्टम के अंदर मौजूद बैठे, जो माजी में जितने भी गुजरे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में दोनों पार्टियों की जिन्होंने हुक्मरानी की, उनके सहूलतकार तो सिस्टम के अंदर मौजूद है। वो जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं वहां पे मौजूद है क्योंकि वो इक्वली बेनिफिशरी थे। और जब वो बेनिफिशरी थे तो वो हमें किसी सूरत भी, जब हम ये स्लोगन है हमारा ड्राइव अगेंस्ट करप्शन, हम करप्शन खत्म करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, वो अच्छा ये माफिया काम नहीं करने दे रहा और वो अपने सिस्टम को हिला रहा है। लेकिन अच्छा मैं एक और पॉइंट उठाऊंगा, वो पॉइंट आप उठाइएगा जरा, राना अरशद साहब भी अपने ओपनिंग कमेंट्स दे देना। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, इनके बारे में कहा गया था कि इनको सियासत नहीं आती, उन्होंने करके दिखाई थी। इन्हें कहा गया था कि इनको तो कोई शेरवानी का बटन नहीं देगा, उन्होंने ना सिर्फ वो शेरवानी पहनी। इंशाल्लाह एक टारगेट है कि हम इसमें सक्सेस लेके दिखाएंगे। हमारी नीयत ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है, जो उनके वर्कर हैं, हमारी नीयत भी ठीक है, और इंशाल्लाह हम इसी टीम के साथ परफॉर्म करेंगे। जो जिस टीम का आप जिक्र कर रही हैं उस टीम में बहुत कम लोग अपने हैं, बाकी जो इर्द गिर्द हैं वो इधर उधर के हैं, ये आप भी जानती हैं। लेकिन बहरहाल लेट्स गो टू राना अरशद साहब। देखिए एक बात का तो आपको और सैर साहिबा को बिल्कुल फुल मार्क्स देने चाहिए। शायद ये बात किसी और पार्टी में एक सिटिंग वजीर कह देता तो कोई शो कॉज नोटिस कुछ तो होता, यहाँ तो बड़ी खामोशी हुई। दूसरे वज़रा ने जैसे फैसल वाडा ने बड़े जज्बाती भी हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने रिस्ट्रेन किया और कहा कि बस कोई मुतनाज़ा बयानात न दिए जाएं। आप क्या कहते हैं राना अरशद साहब, ये मार्क्स तो देना अब इमरान खान साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं नाजिर साहब आपका, आपके टीवी चैनल न्यूज़ 1 का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज पूरी कौम देख रही है, आज इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है कि जब इमरान अहमद खान न्याई साहब कहते थे कि हमारे पास 22 साल का तजर्बा है, हमारे पास एक्सपर्टीज की टीम है, जब हम आएंगे तो जो मराज सही साहब फरमाते थे कि 200 अरब डॉलर आ जाएंगे, वो आपने देख लिया। आज गुजारिश ये है कि वो फवाद चौधरी साहब जिनको पहले इंफॉर्मेशन दिया और उसके बाद फिर उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी, और जब उनको अख्तियार दिया कि अपोजिशन की इज्जत को उछालना है, वेल डन। खान साहब जब कोर कमेटी की मीटिंग करते हैं, जब स्पोक पर्सन की मीटिंग करते हैं, तो एक ही होता है कि जो सबसे ज्यादा खान साहब को कहे कि जी माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे हैं, आप आए हैं तो पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, आप आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल, चीनी, घी, ऑयल की जो लाइनें थी वो बिल्कुल ऐसे लगी हैं कि वो लाइनों में भी लगे हैं लेकिन दवाएं दे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, आज वो 22 करोड़ आवाम की जुबान पर यही बातें हैं। जब शाह महमूद कुरैशी साहब कहते थे वजीर खारजा के जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस में
अहम मीटिंग्स को चेयर करते हैं जहांगीर तरीन साहब, जिनको अदालत आलिया ने बिल्कुल उनके खिलाफ केस दिया हुआ है, उनको नाअहल किया हुआ है, और उसके बाद सिटिंग करवा दी जाती है। फिर आप ये देखें कि जब शहबाज गिल सर पंजाब के स्पोक पर्सन थे और यहां से उनको डीसीट किया गया जी, और अब उनको मरकज में लगा दिया गया, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, फिर फयाजुल हसन चौहान साहब का ये सीरियसनेस देखें कि फयाजुल हसन चौहान साहब भी पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनको फारिग कर दिया गया, उसके बाद शमशाम बखारी साहब आए, मियां असलम इकबाल साहब आए, और आज फिर दोबारा वो आ चुके हैं। संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवामी इश्यूज पर जब कोई एंकर बात करेगा, जब कोई रिपोर्टर बात करेगा, तो उसकी तस्दीक की जाएगी। नहीं तो ये जो हटा दिए गए, तो वापस आ गए, कहा जाएगा कि नैब का नोटिस पहुंच जाएगा। अर्ज मैं ये करना चाहता हूं कि आज जो फवाद चौधरी साहब ने किया, जो गुलाम सरवर मिनिस्टर ने 2 हफ्ते पहले असेंबली में बात की जी, कि वो लोग कैबिनेट में शामिल हैं जिनको हम नहीं जानते, कौन है भाई? तो ये एक सवालिया निशान है। अगर वुज़रा और मशीर जो 22 के करीब हैं, अगर उनको इनके वजीर ही नहीं जानते, तो फिर पार्टी की कारकर्दगी जो सामने है। ठीक है। उस्मान बुज़दार साहब 2018 मई 31 तक गवर्नमेंट थी, तो वो जून के पहले 2 हफ्तों तक भी नून में थे, और वो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाम चौधरी सरवर साहब जो हैं वो हमारे गवर्नर थे, आज वो कह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता हुकूमतें रह चुकी हैं उनके ही बहुत सारे सहूलतकार हैं जो शायद इमरान खान साहब की इस हुकूमत को वीक करने के लिए बैठे थे। ये बात है या फिर जो हमेशा पॉलिटिकल सेटअप्स के साथ होता है कि पॉलिटिकल सेटअप में साजिशें भी होती हैं, तोड़ा भी जाता है, खराब भी किया जाता है। क्या आज इमरान खान साहब उसका सामना कर रहे हैं? जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर सहर कामरान साहिबा से पूछेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी में ऐसी चीजों को काफी फेस किया। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। गो कि आज ऑपोजिशन शायद बड़ी खुश हो। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ हैं, मुसर्रत चीमा हैं, राना अरशद साहब हैं, अबाउट जो इंकिशाफात या इतराफ़ात किए हैं फवाद चौधरी साहब ने। लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल वर्क, पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, सहर, आपको नहीं लगता कि आज शायद उस चीज़ की भी हमें इशारा मिल रहा है जो जब भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आए हैं और पार्टियों ने फेस किया है कि ओपनली उनके साथ जो कुछ होता है, उनकी गवर्नमेंट्स को वीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स सामने लाए जाते हैं जो गवर्नमेंट में रहते हुए हुकूमत के हवाले से या कुछ लीक करते हैं या फिर उनको शेम करते हैं। डू यू नॉट थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज एपिसोड्स? देखिए, बात ये नादिया, पीपल्स पार्टी एक बहुत मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। हम ऐसी एपिसोड से बिल्कुल खुश नहीं होते। ठीक है, हमने बहुत तवज्जो दिलाई इमरान खान अहमद न्याजी साहब की कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन के दिखाएं, आप कंटेनर से नीचे उतरें, आप संजीदगी से मुल्की मामलात को लें ताकि हम मिलके आगे चलें। देखिए, जमहूरियत का तसलसल, हमारा जो एक अज़्म है वो यही है कि हम जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत है वो डिलीवर करे। अगर हम ये समझते हैं, जो मैं साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को कोट करूंगी, वो बड़े मैच्योर तरीके से कहते हैं कि वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट, वी आर इन वेटिंग। ठीक है, इसलिए कि हम, जब आपने सियासत करनी है, आपने अपना एक किरदार अदा करना है पाकिस्तान के लिए, तो आप अपना यही नजरिया सामने रखेंगे, और हम ये चाहेंगे कि हर हुकूमत डिलीवर करे ताकि आने वाले को बेहतर हालात मिले। यानी जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो आइन का क्या हाल था, टेररिज्म कितना था, मुल्क किस हालात में था। आप ये देखें कि हमने ग्रेजुअली एक बेहतर हालात में मुल्क को छोड़ा। PMLN की हुकूमत आई, उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को, एनर्जी का बहरान था, उन्होंने अपने तरीके से हालात को, टेररिज्म को काबू में पाया। अब PTI की हुकूमत आई, दे आर द सोलो प्लेयर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इन्होंने पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ को नहीं समझा, इन्होंने जमहूरियत को नहीं समझा, ये कंटेनर से नहीं उतरे। अभी जो बात मेरी बहन फरमा रही थी मुसर्रत साहिबा, अगर वो उस्मा करादार की बात देख लें, किस तरीके से उनको हटाया गया, और ये इस तरह की जो आवाजें आ रही हैं विद इन द पार्टी, आप ये देखें कि फॉरेन फंडिंग केस
जो है इन्हीं के अपने एक जो है बुनियादी मेंबर्स जो हैं, फाउंडिंग मेंबर वो लेके जा रहे हैं। अगर आप करप्शन की बात करें, बीआरटी का मंसूबा था। देखिए, बजाय ये कि आप जो है अपने फेलियर को कंटिन्यू करते और आप ये सोचते कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको इंतकाम का निशाना बना के आप जो है वो अपने आप को मुस्तहकम कर सकते हैं, आप सबको साथ लेके चलते तो आज जो कश्मीर में वो ना होता जो हो गया है, मईशत का वो हाल ना होता जो हो गया है। इतनी बेरोजगारी क्या टीम का प्रॉब्लम है, आप समझते हैं कैपेसिटी का है? इमरान खान साहब सही लीडर के तौर पर सामने नहीं आ रहे एज फार एज लीडिंग हिज ओन टीम इज कंसर्न्ड? मैं समझती हूँ अप्रोच का प्रॉब्लम है। देखिए, आप जो अप्रोच का प्रॉब्लम है, कैपेसिटी तो शायद आप मिलजुल के अपनी बना सकते हैं, लेकिन जब आप जो है अपनी तरजीहात मुख्तलिफ कर देते हैं, जब आप समझते हैं कि आपका सर्वाइवल जो है वो रोजाना एक सेंसेशनल प्रोपेगेंडा न्यूज के ऊपर है, टारगेट करने पर है, और जब वजीर आजम साहब अपना एक ऐसा रवैया रखते हैं कि वो अपने ही सूबों को पता करने का सोचते हैं, जब देखें सबसे बड़ा एक जो मैं स्ट्रेंथ होती है ना किसी भी नेशन के लिए, वो उसकी कौमी हम आहंगी होती है, यूनिटी होती है, नेशनल यूनिटी, जिसको ये डेवलप आप कहते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात है, एक स्कैटर्ड सी अप्रोच है। अगर वजीर आजम साहब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ जाते, ये देखते हैं कि हमने कैसे डिलीवर करना है, तो देखें मिलजुल के पार्लियामेंट के अंदर जब आप इलेक्ट होके चले जाते हैं, आपकी अपोजिशन जरूर होती है, अपोजिशन जरूर तनकीद, लेकिन साथ मिलकर बहुत सारी चीजों को करना होता है। क्या ये जो इशारा सहर ने किया है मुसर्रत, आप भी इससे अग्री करेंगी? बिल्कुल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हो जाती हैं, देयर इज अ लॉट टू डू विद इट। आपने बहुत सारी चीज़ों पर निशानदेही भी की फवाद चौधरी साहब के बयानात पर कि ये ना तो फोरम था ना कुछ, लेकिन इसके साथ साथ देखें, इसका मतलब फिर वो बातें भी ठीक हैं जो पंजाब हुकूमत के हवाले से आती हैं, जो सीएम पंजाब के हवाले से आती हैं कि ही इज़ जस्ट टेकिंग डिक्टेशन, और पंजाब में भी ग्रुपिंग्स हैं जो कहीं किसी तरफ रस्साकशी होती है, कहीं किसी तरफ होती है। इस सब चीज को अगर इमरान खान साहब अब तक कंट्रोल नहीं कर पाए तो एज अ लीडर फिर ये उनका फेलियर बनता है। देखिए नादिया, आई डिसएग्री। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है और इंशाल्लाह रहेगी कि जहाँ पे हर मकतबा फिक्र, और मोस्टली ऐसे लोग थे शुरू में हमारी जमात में और अब तक भी वर्कर्स में मेजोरिटी उन्हीं की है, हम भी अपने आप को वर्कर्स में कंसिडर करते हैं, कि जो नस्ल दर नस्ल सियासत और किसी और जिनका स्टेट ऑफ माइंड या जिनका जो मसमा नजर सिर्फ एक है, मसमा नजर कि हम पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुआशरे के तौर पर देखना चाहते हैं, हम हमारे इदारों को करप्शन फ्री देखना चाहते हैं। बातें इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप हमारी एज ए पॉलिटिकल पार्टी देखें, हमें कोई एतराज ही नहीं है किसी से, हमारा किसी से जाती कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारा जितना भी नजरियाती वर्कर है या जो शुरू से खान साहब के साथ इस मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ पे होती है? देखिए, जब हम ये मैंडेट, एक चीज जो सबसे भारी है वो हमारा मैंडेट इस चीज पे था, ड्राइव अगेंस्ट करप्शन और करप्शन फ्री मुआशरा, एक सोसाइटी भी प्लस आपके इदारे भी। जब ये बात आती है तो फिर तमाम सियासी जमातें हमारा उनके साथ जो मिलाप है वो कभी भी ना होने वाली एक ऐसी स्टोरी बन जाता है, या उसमें उसकी वजह ये कि हम एक पेज पे इस वजह से आज तक नहीं आ पाए। उसकी वजह ना इमरान खान साहब है ना ये लोग हैं, क्योंकि जो इनके विजन, जो इनकी, देखें इस मुल्क में आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जब तक एक जालिमाना किस्म की, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पे, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिशियंस ओनली। सुने, अब देखें, हमेशा सियासतदानों को कहा जाता है, लेकिन सियासतदानों के सहूलतकार कौन है? कौन उनको साथ मिल के असिस्ट करते हैं? तो वो करप्शन अमली जामा पहनती है और वो फिर पैसा लॉन्डर होके बाहर चला जाता है। आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ इशारा कर रही हैं। मैं इशारा नहीं, ये वाजे है ना, हर इदारे की मैं बात कर रही हूँ, हर इदारे में सहूलतकार मौजूद हैं। ये हमारा मुआशरे की मैं जब बात कर रही हूँ तो इसमें ओवरऑल एक बिहेवियर बन चुका हुआ है कि करप्शन क्राइम नहीं समझी जाती, करप्शन को बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता। बट जो चेंज मुसर्रत साहिबा जो चेंज एक नजरियाती पीटीआई चाहता था लाने के लिए, जिसके लिए आप लोग सब जमा हुए थे, वो पीटीआई का वर्कर खान साहब की टीम में सबसे कम है उसका जुज। जितने भी आपकी काबीना के मेंबर हैं, जो आप लोगों ने ऐसे पीएम्स बनाए हुए हैं,
चाहे वो पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी, नदीम अफजल चंद साहब को देख लीजिए, वो भी दूसरी पार्टी के, फहमीदा मिर्जा को देख लीजिए, खुद फवाद चौधरी साहब को देख लीजिए, गुलाम सरवर खान साहब को देख लीजिए, उमर अयूब को देख लीजिए, अब्दुल हफीज शेख को देख लीजिए, ये पीटीआई के तो नजरियाती नहीं है, फिर कैसे चेंज ला सकते हैं? Maybe they are the ones who are not wanting any kind of implementation of what you had already planned. देखो नादिया, हमने जिनको ज्वाइन किया वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके विजन को। जब लीडरशिप ठीक होती है तो चीजें आहिस्ता, ये रेजिस्टेंस क्यों आ रही है, ये हिचकोले क्यों खा रहे हैं, सारा मुल्क क्यों ड्रामा बन रहा है, क्यों इस तरह के सीन क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि हमारी सियासी जमात भी कोई इमरान खान साहब किसी दूसरे सियारे से नहीं लेके आए, इसी मुआशरे में से है, इन्हीं लोगों में से है, और अवेलेबल जो बेस्ट उस वक्त मौजूद थे उनको हमने साथ मिलाया। और एक मैं आपको अपने नजरियाती वर्कर की अपनी बात बताऊं, इम्पोर्टेंट चीज कि देखिए, हमारा ये है कि हमारा मकसद था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आ जाएंगे तो वो आगे जो हमारे साथ, आप देख लेना, हमारे साथ जो लोग आए जिन्होंने एफर्ट की या थोड़ी बहुत भी कोशिश की, हाँ, पार्टी ने उनको कहीं भी बख्शा नहीं बख्शा। जी नादिया साहब, जी राना साहब ये कंप्लीट कर लें। अच्छा, या रहे या ना रहे, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपना जो टारगेट है, लाइन और लेंथ है, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन नहीं छोड़ा, जो उनके हम वर्कर हैं, हम नजरियाती लोग हैं, हमने एक दिन नहीं छोड़ा। लेकिन याद रखें कि ये जो चीखो पुकार है ये किसी ना किसी के सहूलतकार है, इसमें कोई दूसरी राय फवाद चौधरी साहब भी इसका मतलब किसी के सहूलतकार हैं, आप ये कह रही हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही है, तो फवाद साहब से पूछा जाए कि उन्होंने ये क्यों कहा है, मैंने उस पे बड़ी खुल के बात कर ली है पहले। मैं ये नहीं कह रही, मैं ओवरऑल कह रही। अच्छा ठीक है, जरा ब्रेकर का काम करें, जो हमारी जो तब्दीली की सरकार है उसके जो रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, या आज के दिन तक तब्दीली सरकार, ठीक है मुसर्रत, जो रोड़े अटका रहे हैं आप कह रहे हैं। जी सहर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, जरा राना साहब को ऐड करने दे, ब्रेक के बाद फिर आपसे लूंगी सहर। जी राना साहब, रोड़े अटकाने के लिए अगर खुद ही चूज कर लें आप उन लोगों को जो पीटीआई के नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? नाजिया साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, जब खान साहब खुद कंफ्यूज रहते हैं कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, असद उमर मिनिस्टर फाइनेंस से उनको फारिग कर दिया गया, और शेख हफीज साहब को कौन लाया है? कोई अपोजिशन लेके आई है? वो काफ लीग में मिनिस्टर था, आउट ऑफ कंट्री चला गया, फिर पीपल पार्टी के दौर में 3.5 साल मिनिस्टर। अगर पीटीआई ये समझती है कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नूर के दौर में करप्शन हुई है, तो फिर वो पिछले दौर का वजीर फाइनेंस जो था, आज जो पूरे पाकिस्तान को फाइनेंस दे रहा है, और जो डॉक्टर रजा बाकर के साथ मिलकर आईएमएफ से डायलॉग करता है, वो तो आईएमएफ के सूरजकार हैं। मैं अर्ज करूंगा बतौर अपोजिशन रुकन होने के शब्बर जैदी साहब का नाम ईसीएल लिस्ट में डाला जाए, और उनके साथ साथ मौजूदा मिनिस्टर फाइनेंस के ओहदे पर जो बैठे हुए हैं शेख हफीज साहब, और जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उनका नाम भी ईसीएल में डाल दिया जाए। और चीनी माफिया का नाम आया, 52 रुपए से 95 रुपए में चीनी बिक रही है। कहां पे हैं टार्जन तरीन साहब? स्पेशल जहाज जाता है, उनके सहूलतकार कोई और नहीं, खुद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपने आज ठीक है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक इमरान खान साहब खुद चीजों का चार्ज नहीं लेंगे, यू कांट लेट इट बी, यू कांट ब्लेम द सहूलतकार, किसी भी हुकूमत के लिए ये बड़ा हमारी। जी मैं अर्ज करता हूं, आज देख ले 25 दिन हो गए हैं, पेट्रोल का जो बहरान था उसका जिम्मेदार कौन है? नदीम बाबर साहब कौन है? मिनिस्टर पेट्रोलियम कौन है? खुद प्राइम मिनिस्टर साहब है मिनिस्टर। एक ब्रेक लेने दीजिए, स्पेशल असिस्टेंट जो है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये बड़ी जरूरी है। हमें अवाम की बात करनी है, अवामी इश्यूज की बात करनी है। ब्रेक ले रही हूँ, लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे कि जब खुद कप्तान कहते थे कि अगर टीम का लीडर सही है, टीम का कैप्टन सही है, तो वो अपनी टीम को परफॉर्म कराना जानता है। आज इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर सवाल उठ रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब ब्लेम करते हैं कि टीम की सिलेक्शन सही नहीं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर ही है ना जिसने अमल दरामद कराना है। जब वही ठीक नहीं होगी तो क्या कुछ ठीक हो सकता है? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है। मैं सहर कामरान साहिबा आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको लगता है कि इन सारी बातों से खुद इमरान खान साहब की फिर तर्ज हुकूमत पर अब कोई फ़र्क पड़ सकता है,
یا ود ان پارٹی جو ہے جو ان کے نظریاتی لوگ ہیں وہ شاید اکٹھے ہو جائیں اینڈ ریئلائز کہ 2 years have passed by, اب یہ جو ریمیننگ 3 ہیں ان میں ہم کچھ کام کر لیں؟ یا آپ کو لگتا ہے فواد چودھری صاحب اب کہیں اور جانے والے ہیں؟ آپ کے پاس سے بھی ہو چکے ہیں, پی ٹی آئی سے بھی ہو چکے ہیں, بس نون باقی ہے. دیکھیں پہلی بات ہے نادیہ, اگر کوئی ریئلائزیشن ہو جائے تو پھر سے اٹس ویری پازیٹیو. مسئلہ یہ ہے کہ ریئلائزیشن کے آثار نہیں ہے, اور ایک صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. جو شخص بھی ایک میچور سیاستدان ہوگا نا, وہ چیزوں کو ایک حد تک دیکھے گا. یہ چیزیں اتحادیوں نے بھی کہی ہیں, ان کو شاید بھول گیا یہ باتیں پی ایم ایل کیو نے بھی کہی ہیں, یہ باتیں جو ہے بلوچستان سے بھی یہی ہمیں آوازیں آ رہی ہیں, یہ باتیں ان کے اپنے ممبر نور عالم نے بھی میرے خیال میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی کہی تھی. جی بالکل. دیکھیے جو باتیں ان کے اپنے ایوانوں سے آ رہی ہیں وہ ان کے منسٹرز کر رہے ہیں, اگر یہ بجائے یہ کہ ان کی ڈیفینسو پہ جائیں تو میں کہوں کہ بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. یہ دیکھیں کہ اس میں رسوائی ان کی اپنی بھی ہے اور رسوائی یہ ملک کے لیے بھی لا رہے ہیں. بٹ جو مسرت کہہ رہی ہیں سحر کہ جب مافیا ہوتا ہے سسٹم میں اور سسٹم کے خلاف جب آپ جاتے ہیں تو اسی طرح سے سب کچھ ہوتا ہے, تو اکیلے آپ عمران خان صاحب کو کیسے بلیم کریں گے؟ نادیہ جسٹ لیٹ می کمپلیٹ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ مافیا ہوتا ہے نا, وہ مافیا جو بی آر ٹی کے ایک منصوبے کے اندر ڈیزاسٹر بنا ہوا ہے, وہ مافیا جو دوائی کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور ہیلتھ منسٹر جو ہے وزیر اعظم صاحب خود ہوتے ہیں اور کہیں آپ کو کمی, وہ مافیا جو تیل کی قیمت دنیا بھر میں کم ہے, ہمارے یہاں آئل لیوی بڑھ جاتی ہے اور کم ہونے کے بعد تیل نایاب ہو جاتا ہے, وہ مافیا جو ویٹ مافیا ہے, وہ مافیا جو شوگر مافیا ہے, وہ مافیا جو ملزموں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ایک چیز کو تول کھینچتا ہے اور ان کو فرار کراتا ہے. دیکھیں مافیاز تو ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کنٹینر کے اوپر تھا وہ بھی مافیا تھا جو کہتا تھا ہنڈی سے پیسے بھیجو, جو کنٹینر کے اوپر تھا وہ بھی مافیا تھا جو کہتا تھا یوٹیلیٹی بل چلا دو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اینی تھنگ دیٹ برنگز انسٹیبلٹی ان دا کنٹری اینڈ ہیز سرٹن ویسٹڈ انٹرسٹ از اے مافیا. دیکھیں ہمیں تو آج نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت خود ایک مافیا بن چکی ہے اور خود ان کی اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ امپلیکیشنز کیا ہے. کیونکہ دیکھیں 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر, آپ گن لیں کہ بے روزگاری کتنی بڑی, کتنے لوگ ستائے غربت سے نیچے گئے, کتنا قرضہ آیا. لیٹ مسرت ریسپونڈ ٹو اٹ بیکاز بہت کم وقت ہے. سحر آپ کہتی ہیں حکومت خود مافیا بن چکی ہے. مسرت جی, رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, ذرا مسرت کو جواب دینے دیجیے اس کے اوپر. جی مسرت بتائیے گا کہ اب یہاں سے کہاں آگے جائیں گے کہ یہ چیزیں ذرا کم آئیں اور واقعی جو چیزیں جہاں فیلئر کے نشاندہی غلط نہیں کی ہے اس پر آپ لوگ کام کر سکیں؟ دیکھیں ہم نے کبھی بھی ہیلدی کرٹیسزم وہ باہر سے آئی ہے یا اندر سے آیا ہے, ہم نے اس کو کبھی بھی ایک ڈینائی نہیں کیا, یا ہم نے اپنی جو بھی ہماری کہہ لیں کہ جو شارٹ کمنگز ہیں ہم نے اس کے اوپر کبھی پردہ نہیں ڈالا. اگر یہ ہم نے کام کرنا ہوتا تو ایسے نام جن کے بارے میں کہا گیا بھی شوگر مافیا, انہوں نے کہا اس ملک میں بھٹا مافیا, اس ملک میں 110% مافیا, وہ مافیا جو لوگوں کے ٹانگوں پہ بم باندھ کے ان کے سارے ایسٹس اپنے نام کروا لیتے تھے, اس میں اس ہر لیول کا مافیا موجود ہے. لیکن یہ جو چھوٹا چھوٹا مافیا اگر ہماری سطح میں بھی ہے تو ان کو پرائم منسٹر نے کس دن ٹالریٹ کیا؟ آپ مجھے بتا دیں نادیہ, ان سے تو پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ تو گنتی جس طرح سے انہوں نے راگ الاپے اس ملک میں جو کرپشن ہم بھگت رہے ہیں, اگر ہماری سطح میں بھی کچھ لوگ ہیں یہ بات ٹھیک ہے, یہ جواب یہ تحفہ ان کا دیا ہوا ہے جنہوں نے اس ملک میں رول کیا اور وہ ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں فیلڈ اکانومی ملی, جس طرح ہمیں ادارے صحیح بھی تو, لیکن صحیح بھی تو آپ کو کرنا ہے نا, اور ہم کر رہے ہیں نا. وی آر آن اٹ. کس نے کہا کہ ہم نے نہیں کرنا؟ اور اگر یہ اچھی چیز ہے, دیکھیں جب اتنا گند پڑتا ہے تو ہماری سطح میں بھی اگر کالی بھیڑے ہیں تو وہ اسی طرح چھٹنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کرپشن کے خلاف ہم بات کریں گے اور کسی کے دل میں یا ذہن میں یا گمان میں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ رہ کے کرپشن کرنی ہے تو وہ رولا نہیں ڈالے گا؟ اس لیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم وی آر آفٹر مافیا, اس کے لیے ہمیں جو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے وی آر ناٹ ہیئر اونلی ٹو گورن. ہم کرسی انجوائے کرنے نہیں آئے, ہم تمام چھوٹے بڑے مافیا کو اگر ہم نے ڈیل کر لیا. دیکھیں صحیح, ٹھیک ہے, آج کہہ رہی ہے اسٹیٹمنٹ زرداری صاحب نے دی کہ جی پنجاب میں جو ہے نا جالیں ریڈی ہو جائیں, بڑا خوشی کا دن آنے والا ہے. یہ وہ جالیں جن کی ہم نے ضمانتیں ضبط کرائی ہیں. اچھا یہ آپ نے یہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی. لیٹ رانا ارشد صاحب جی ناجیہ صاحب, میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ آج اتحادیوں سے پوچھ لیں جو پرویز الہی صاحب نے چند ہفتے پہلے خود انٹرویو میں کہا تھا کہ 2008 اور 7 کے قریب جو ان کے ممبران کو انہوں نے ایک ریٹائرڈ جنرل کا نام بھی لیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں بھیجا جا رہا تھا. گزارش یہ ہے
आज पीटीआई के असल लोग कहां हैं? एडमिरल जावेद इकबाल कहां हैं? आज उमर चीमा कहां है? ऐसे बाबर कहां है? ये पार्टी तो टोटल पार्टी और नून लीग की बी टीम बन चुकी है। जो लोग इधर से गए हैं, पीटीआई का खुद मैं समझता हूं कोई नामो निशान ही नहीं है। और इमरान खान साहब कहते थे आज आटा माफिया उनकी जेब में है। 1610 रुपए मन था आटा, आज 2400 रुपए का मन आटा हो चुका है। और खान साहब जो है वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं। सरेआम आप ये देखें, शाहकोट जिला ननकाना में तैमूर भट्टी पंजाब पुलिस का कांस्टेबल था, उसको वर्दी में पीटीआई के ओहदेदारों ने सरेआम गोलियां मार दी। तो राना अरशद साहब भी ये समझते हैं कि पीटीआई का जो नजरियाती वर्कर है वो कहीं करीब नहीं बैठता। बहरहाल ये जो इंकिशाफात किए हैं, और उसमें खुद फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि बिल्कुल डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, हर पार्टी में होती हैं, लेकिन वो इख्तिलाफात जो हैं जिस शाख पे आप बैठते हैं उस शाख को नहीं काटते। मुसर्रत साहिबा कहती हैं होंगे इख्तिलाफात, लेकिन ये फोरम सही नहीं था। बहरहाल जो कुछ भी कहा गया है इससे यकीनन पीटीआई की साख को भी नुकसान पहुंचता है, और सवाल उठते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्त पर, न सिर्फ काबीना के डिसिप्लिन पर बल्कि खुद अपनी पार्टी के रैंक्स में। और ये वो बातें हैं जो जाहिर है कि फिर कोई भी पार्टी अपनी अगर टीम के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा तो अपने विजन को, अपने जो कुछ सोचा गया होता है कि किस तरह से तब्दीली लाएंगे, उस पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। यहाँ से आगे कहाँ जाना है, क्योंकि सियासत में इसके बड़े इम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर किसी दिन अपने तज्जियाकारों से भी बहस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उमूमन ये देखा गया है, पहले साल के बाद से ये कहा जाता है कि ये हुकूमत का वक्त ख़त्म हो गया, दूसरी हुकूमत आ जानी चाहिए है, हालात बिगड़ चुके हैं, या फिर इस किस्म के एपिसोड्स बहुत सामने आते हैं जहाँ पर विद इन द पार्टी लोग सामने आकर इस किस्म की बातें करते हैं। क्या वक्त इमरान खान साहब के लिए भी वो आता जा रहा है? देखते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे तज्जियाकारों से भी आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।